لیکن آئیے اب تھوڑا وقت بچا ہے، اتحاد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی اتحاد کے، لیکن آئیے کیسے اتحاد کی یہ دعوت دیتے ہیں، ان کی بھی دعوت کا میں ایک منظر پیش کر دوں تاکہ یہ بات نہ رہ جائے کہ صاحب آپ اپنی ہی سنا رہے تھے، دوسروں کی کسی کی سنایا نہیں۔ آئیے ان کا بھی اتحاد کی ایک بات سن لیں آپ۔ یہ چنانچہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں بڑے رو رو کے، اور جب یہ روتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چلتا ہے۔ ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کے تو عامر خان بھی شرمندہ ہے۔ جب سے عامر خان ان سے سعودی عرب میں ملا ہے حج کے موقع پہ، اب تک شرمندہ ہے کہ طاہر صاحب میں نے تو آپ کو گرو مان لیا، آپ کہاں تبلیغ میں لگے ہوئے، فلموں میں آئیے، یہاں پہ زیادہ آپ کا برائٹ فیوچر ہوگا۔ لیکن وہ بہرحال دیکھیں، ان کی ایکٹنگ دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، کیسے ایموشنل کیا جائے لوگوں کو، کیسے ایموشنل کر کے بیوقوف بنایا جائے۔ اگر یہ ہنر کسی کو سیکھنا ہے تو طارق جمیل، طاہر بول رہا ہوں میں بار بار، طارق جمیل صاحب سے سن لیجئے، دیکھیں کیسے بتاتے ہو۔ ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، وہ پتھر نظروں سے نکل گیا، لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا، اور اب سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا، کنارہ تھا، بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں، کافر۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ ہوں انہاں دے بیڑے بڑھ گئے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی، تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نے بڑے درد کے ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ بولا ہے انہوں نے۔ اب کیا سنایا انہوں نے، سن لے میری زبانی۔ کہتے کافر ہے، غزوہ احد میں اس نے پتھر مارا سرکار کو، پیشانی پہ لگا، پیشانی زخمی ہوئی، رسول اللہ پیچھے کی طرف گر پڑے، پیشانی بھی زخمی ہوئی، آپ کی خون بھی جاری ہوا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس کے حق میں دعائے ہلاکت فرما دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سب کو لگا کہ اب تو ان کے بیڑے غرق ہو گئے، یعنی حضور دعائے ہلاکت کریں گے، یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ واقعہ تو صحیح ہے، اب اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں ہم۔ تو تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے تو ایسے کافروں کو بھی معاف کر دیا، تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہنا یہ چاہتے کہ ہم ہیں کافر، تم بھی ہم کو سلام کر لیا کرو۔ ہم بھی ویسی گستاخ ہے جیسے وہ تھے، انہوں نے بھی پتھر مارے تھے، ہم منہ کے جملوں کے پتھر مارتے ہیں، انہوں نے ہاتھوں سے پتھر مارے تھے، ہم لفظوں کے پتھر نبی کو مارتے، لیکن تم پھر بھی ہمیں معاف کر دو، ہم سے سلام کر لیا کرو۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے ان کا، یہ اتحاد کا شکل صورت ہے ان کی۔ تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، وہ تمہیں ایک امت بنا کے گئے تھے، تم فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں بٹا کون؟ ہم بھی تو کہتے اسی پر تو گفتگو کر لو کہ فرقوں میں بٹا کون؟ جس نے غریب نواز کو چھوڑا وہ، یا جس نے غریب نواز کو تھام کے رکھا ہے وہ؟
फिरकों में बटा कौन है? जो अजमेर जाने को बिदअत बोलता है उसने फिरका बनाया है, या जो अजमेर आज भी जाता है गरीब नमाज को थामे वो फिरका बनाने वाला है कौन? लेकिन जनाब ये दलीलें नहीं काम देने वाली। वजह यह है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत थी, सरकार का अखलाक था कि आप अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते थे। वजह यह थी कि सरकार रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए थे। मगर सहाबा की भी तो सीरत बताया करो कि सहाबा अपने आका के गुस्ताखों के साथ क्या करते थे। वो तो रहमत लिल आलमीन थे, हर सहाबी रहमत लिल आलमीन तो बन के नहीं आया था ना। अरे इसकी एक मिसाल दे रहा हूं। मेरा बाप बड़ा नर्म मिजाज है, मेरा बाप बड़ा खुश मिजाज है, माफी कर देने वाला है। मेरे बाप के सामने कोई गाली बकता है मेरे सामने मेरे बाप को, तो मेरा बाप कहता है चल जा यार, चल माफ किया जा। ये मेरे बाप का बड़कपन है, लेकिन बहैसियत बेटा मेरी क्या जिम्मेदारी है? क्या ये कहूंगे हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, देख अब्बा ने माफ कर दिया, 2-4 और बक दे तू? ये तो नहीं होगा ना। जो अच्छा बेटा होगा उसका मुंह नोच लेगा, कहेगा खबीस मेरी मौजूदगी में मेरे बाप को गाली बक रहा है। अरे मेरा बाप रहम करने वाला है, रहमदिल है, मेरे बाप का अखलाक बहुत बुलंद है, वो अपने बड़े बड़े खताकारों और गुस्ताखों को माफ कर देता है। लेकिन मैं अपने बाप की औलाद हूं, मेरे सामने अगर मेरे बाप की तौहीन करेगा मुंह नोच के रख दूंगा तेरा। ये है। आपने वो सीरत क्यों नहीं बताई? वो इसलिए नहीं बताई कि वो बता देंगे तो आपके फिरके की पोल खुल जाएंगी। वो रसूल ने, अच्छा रसूल तो इल्म गैब जानते थे, उन्होंने, सरकार ने ये भी कहा ना उसी वाक्य में तो मौजूद है कि अल्लाह ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मगर इन्हीं की नस्लों में लोग मुझ पर ईमान लाएंगे। और वो हुआ। इन्हीं की औलादे ताइफ के बाजार में सरकार गए, कि हदीसों में नहीं आया रसूलुल्लाह ताइफ में गए, पत्थर मारे गए, जूतों में खून आ गया, जूते खून से सुर्ख हो गए, भर गए। फरिश्ते आए, कहा या रसूलल्लाह दुआ आप हुक्म दीजिए, मैं पहाड़ों का महाफिज हूं, पहाड़ों का फरिश्ता हूं, ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान ताइफ की बस्ती है, पहाड़ों को मिलाऊंगा, इनको पीस के रख दूंगा। सरकार ने कहा है फरिश्ते इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मुझ पर ईमान नहीं लाते, ये नहीं जानते मैं क्या हूं, लेकिन इन्हीं की औलादे मुझ पर ईमान लाने वाली है। अगर वो हलाक हो जाते तो वो ईमान वाली औलादे कहां से आती? नबी तो जानते थे कि इनकी पुश्तों में ईमान रखा है, इनके दिलों में ईमान नहीं है, लेकिन इनकी पुश्तों में, इनकी औरतों के बतनों में अहले ईमान मौजूद है। तो नबी का गैब था, तेरे पास थोड़ी गैब है, तू गुस्ताखी कर और हमसे कहे हाथ मिलाओ नमाज पढ़ लो। ऐसा नहीं होता। साहबा का तो अमल ये था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कुरान के अंदर मौजूद है, जिसका शार नुज़ूल ये है, जो आयतें आई थी कहने महबूब वो हरगिज़ उस वक्त तक मोमिन ना होंगे कि जब तक अपने इख्तिलाफ को आपके सामने ना लाए, आपके सामने पेश ना कर दे, और जब आप फैसला कर दे तो आपके फैसले को तस्लीम ना कर ले। इस आयत का शार नुज़ूल क्या है कि एक यहूदी था और एक मुसलमान था, दोनों में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ इस बात पर हो गया कि यहूदी का खेत नीचे था, ऊपर मुसलमान का खेत ऊंचान पे था, वहां से पानी आता था, मुसलमान के खेत से होते हुए यहूदी के खेत में आता। मुसलमान ने अपने खेत में पानी को रोक लिया। जब पानी को रोक लिया तो यहूदी ने शिकायत की, गर्ज के उसने रसूलुल्लाह के पास मुकदमा दायर किया। दोनों को बुलाया गया, उन्होंने दोनों की बात सुनी। सरकार ने मुसलमान के हक में फैसला कर दिया, कहा मुसलमान की ज्यादती है, जब तेरे खेत सैराब हो जाए तो उसके लिए पानी छोड़ दिया कर। तो कहता है या रसूलल्लाह वो खेतों से, मेरे खेतों से पानी आता है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो पानी आगे छोड़ू, चाहे तो मैं पानी रोक दूं। हुजूर ने सख्ती की और फरमाया कि खबरदार, मैं जो तुझे कहता हूं उस पर अमल कर, इसके लिए पानी छोड़ दे। वहां से खामोश हो निकलता और यहूदी से कहता है कि मुझे रसूलल्लाह का फैसला पसंद नहीं आया, चल उमर इब्ने खत्ताब से फैसला करवाते हैं। यहूदी ने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहुंचे, कहा कि उमर इब्ने खत्ताब हमारा फैसला कर दीजिए। तो यहूदी कहता है कि हुजूर जो भी फैसला करना है बिल्कुल कीजिए, मगर पहले एक बात सुन लीजिए, और बात यह है कि हम इससे पहले आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। कहा हुजूर ने क्या फैसला किया? कहा हुजूर ने मेरे हक में फैसला कर दिया है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर ने कहा ठहरो, अभी मैं फैसला करता हूं। अंदर गए, तलवार लेकर बाहर आते हैं और उस बद्दीन का, उस मुनाफिक का सर काट दिया। कहा जो रसूल का फैसला न माने, उमर का फैसला उसके बारे में ये है। यहां तो फैसला ना मानने पर साहबा का ये जलाल था, और तू कह रहा नहीं नबी को पत्थर मारे, नबी ने माफ कर दिया, तो हम भी अगर गालियां बक दे, किताबों में लिख दे तुम माफ कर दो, ये बात नहीं हो सकती।